हरे कृष्ण। सभी सभी भक्तों के चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवती गीता की जय। तो ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा आपण समस्त को। तो ये सुंदर भगवत चर्चा रे आपण माने एते सुंदर समय दे के आछी शीतरे भी सकाळ उठी पडुचंती। तो ये आम समस्त परम सौभाग्य आम समस्त भगवत गीतार आश्रय अच्छे। तो भगवान प्रार्थना करमी आपण समस्त को एमती सद्बुद्धि दियंतु। तो आज गोटे आम बहुत सुंदर श्लोक जो भगवत गीतार आम एबे पढ़ुचे 10म अध्याय है ना। 10म अध्याय पहुँची जाइए आ श्लोक नंबर 4 और 5 तुम पढ़ी दूची। बुद्धि ज्ञान समह क्षमा सत्यम दमः समहम सुख दुखम भाव भाव भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं जस जसः भवन्ति भावभूतानां मोतेव पृथग्विधा। अनुवाद बुद्धि ज्ञान संदेह और मोहर मुक्त क्षमा सत्य आत्मसंयम माने इंद्रिय और मनर संयम सुख दुख जन्म मृत्यु भय निर्भीकता अहिंसा समभाव संतोष तपस्या दान जश और अपजश ए सब मो द्वारा सृष्ट। तो भगवान कौन कहले एथरे। तो आम जी देखा प्रथमे भगवत गीता को 3टा भाग विभक्त कराई है ना। कर्म षटक भक्ति षटक और ज्ञान षटक 6 करके 18टा अध्याय। तो मझीरे रखाई भक्ति षटक को। हाँ आ भक्ति भगवान गीतारे कहले मते भक्त्या माम अभिजानाति मते कई भक्ति रे जानी पारे कर्मी भी जानी पारिबो नहीं। तो मझ प्रथमे कहले लास्ट कहते ज्ञान ज्ञानी भी जानी पारे नहीं किए जाने भक्ति रे ही मते किए जानी पारे तेणु भक्त मते जानी पारे। तेणु से कहीगले 9म अध्याय जो राज विद्याराज गुह्य जोग अध्यायटार ना आम समस्त पढ़ी गलु। तो जो भगवान कहले गुह्य ज्ञान। हाँ गुह्य कथा क्या कहुए जी अति आपणकर निजर ना समस्त पाखे कहबेनि जी अति निजर। तो से भाई भगवान भक्त हेले अति निजर। तो से तो भागवत मेरे कहले ना जे अहम भक्त पराधीन। हाँ ज्ञानी पराधीन कहना कि कर्मी पराधीन कहना अहम भक्त पराधीन ओ स्वतंत्र युवतीज साधुर्भिग्रस्त हृदय भक्तरी भक्त जनप्रिय। भगवान कहते तो भक्त ही मोर वास्तविक प्रिय कहीं ना भक्त भगवान प्रेमपूर्ण सेवार लगी थाए। हाँ बाकी कर्मी ज्ञानी ही से निज सेवार था। तो वास्तविक आम भी देखा सेवारे आम क्या संतुष्ट करूँ है ना। तो भगवान को भक्त माने सेवारे संतुष्ट करते भगवान को आज्ञा को अक्षर अक्षर पालन करती से भगवान बहुत प्रसन्न हुए भक्तों पर। तो आज जो गुण गुड़ा कथा कहले तो यहाँ कहते मुझ तुम कल्याण कहूँ अर्जुन कहते माने आम बुझा दरकार भगवान ही वास्तव में आमर कौन कल्याण चाहती ना। तो से तो ये सब एत सुंदर कथा कहते। तो ये गुण केतबेले क्या पाखरे भी डेभलप हुए भक्त पाखरे। तो जो जो गुण कथा कहले एतिर किसी पॉजिटिव भी कहले किसी नेगेटिव कहले जमी धर्म कि अधर्म सुख दुख भय निर्भय। हाँ तो ये सब जो कथा कहले तो आम ये पचारिया कि लोक कहते ना जे भगवान जदि पाप पुण्य भगवान द्वारा सृष्ट धर्म भी सृष्ट अधर्म भी सृष्ट भगवान अधर्म बनाऊले कहीं भगवान पाप बनाऊले कहीं बनइले सीना आम पाप करे है कि नहीं। तो किसी लोग कहते ना तो भगवान जी माछ मांस खाइबानी तो बनइले कहीं। तो से कहबार माने आम से कहीपर भाई माटी गुड़ी भी तो बनई खाओ है ना। तो से आम देखा ये 2टा श्लोक प्रथम पॉइंट 2टा रखिले बुद्धि ज्ञान बुद्धि और ज्ञान कहीं ये 2टा भगवान तो देते ना आमको। तो आम जो ज्ञान जानी ये मटीटा खाया कथा नहीं। हाँ मटीटा जो ज्ञान हो गला ये मटी एटा खाया कथा नहीं। तो बुद्धि लगे ये खाइला तो ठीक लगुनि। तो से ज्ञान जो आम लगे गोटे जीव को मारिया तार रक्त भरची मत काटला तो रक्त भरची मत कष्ट हो तेणु ताकू भी तो कष्ट हो तेणु ये ज्ञान है तो बुद्धि लगे ना यहाँ खाଇବା କଥା नहीं।
तो से भी प्रथम पॉइंट बुद्धि ज्ञान भगवान लगेले। तो बुद्धि ज्ञान जदि आमको आसीगले ज्ञान जदि जानीगले तापर आम ये बुद्धि लगेगा। तो ये भगवान द्वारा सृष्टि भगवान समस्त जिनसटा देइछन्ति। हाँ तापर आसीगला आपन जो जो ज्ञान ज्ञान भगवान कहले असमोह क्षमा सत्य दम सम सुख दुख भाव जहाँ भी कहीगले आम ये दीटा सहित माने जुड़वा बुद्धि ज्ञान सहित। हाँ जमीती सबसे प्रथम आम देखा असमोह कहले मोहरु मुक्त केतेबेले ज्ञान आ बुद्धि आम ये बुझा मोहरु मुक्त केतेबेले जो आम ज्ञान आमको आसीज। हाँ वास्तविक ज्ञानटा कौन स्कूल को जो पाठ पढ़ते छुआ मैंने जाऊँगी से भौतिक ज्ञान। तो आमको ज्ञान कोटा ना जोटा जो ज्ञान रे आमे भौतिक कौन आउ आध्यात्मिक कौन बुझीपारुवा नित्य कौन आउ अनित्य कौन बुझीपारुवा सत्य कौन आउ असत्य कौन बुझीपारुवा सेटा वास्तविक ज्ञान। तो से ज्ञान स्कूल कॉलेज रे मिले नहीं से ज्ञान भगवान श्रीमद् भागवतम भगवत गीता वेद रे देइछन्ति। वेद माने विद्या माने जानिबा वेद माने विद्या विद्या माने जानिबा ज्ञान अर्जन करवा। तो वेद अलौकिक वेद को पढ़ी आम भली कली जुगर मध्य जो बुझी पारनी तो से भगवान कृपा करके सारा वेदर सार भगवत गीता और भागवत देले। तो जदि भगवत गीतार ज्ञान आम ग्रहण करने तो ताने आमको क्षमा सत्य दम सम सुख सारे ज्ञान आम ऑटोमेटिक से जानीजा। प्रथम ज्ञान जो आम यहाँ बुझीजा कौन नित्य कौन और अनित्य कौन। तो प्रथम से भगवत गीतार द्वितीय अध्याय आत्मार ज्ञान देले। तो आम आत्मा आम शरीर नुहे जो यही दीटा ज्ञान मान पार्थक्य को बुझीपार शरीर कौन और आत्मा कौन। सारा जगत कौन कर अनित्य पछरे दौड़ है ना ये ज्ञानटा नहीं बोली ना। तो आम समस्ते शरीर यहाँ अनित्य किए न जाने आज अच्छे काली रही शरीर केबे भी रहिबो नाही किंतु आत्मा तो नित्य। किंतु आत्मा पाई केते जण करूछन्ति कहीं ज्ञानटा जणा नहीं आत्मा पाई के करूछन्ति कि सारा संसार आत्मार ज्ञान नहीं कहीं वास्तविक ज्ञान कौन शरीर और आत्मार प्रभेद को जानिबा। जेतेबेले आम आत्मा को जानिबा मु निजे कौन पाई करूछि कौन करूछि मु हाँ आत्मा पाई कहीं किसी करूना कहीं शरीर ज्ञान अच्छा कहीं ये ज्ञान स्कूल कॉलेज रे मिलूनी आम गीता भागवत पढ़ुने तेणु सारा संसार शरीर ही करुचे। तो ये मोह शरीर आसीगला तो प्रथम तो देखिले देखिले असम मोहरु मुक्त। तो जिते यही ज्ञान हो संसार जहाँ भी किसी ये मोर नुहे है ना आम आसक्ति कहीं मोर ना ये छुआ मोर ये गाड़ी मोर ये घोड़ा मोर ये बाड़ी मोर पैसा मोर शरीर मोर। तो आम मोहरे पड़ जाइए आ मोह ही सबुठ बड़ दुखर कारण। तो केते मोहटा मुक्त हवा जो ज्ञान जानी जा मु शरीर नुहे आत्मा। हाँ तो तेणु प्रथमे जिते पर्यंत आम यही ज्ञान न जाचे जो आत्मार ज्ञान जानीजा ना तो बुद्धि लगेगा फिर आत्मा लगेगा ना एबे देखु विचार करूँ एबे सारे कौन आम शरीर कर ब्यूटी पार्लर जी हजार खर्च करदे खाऊचे नाऊचे पिंधुचे बहुत किसी आम शरीर लेवल खर्च करचे। किंतु जिते आम कहीं मागिया को जीवु भगवान जो जन्माष्टमी मागुचु ये ब्रह्मोत्सव आसीगला फुड फॉर लाइफ मागुचु आम कि तो से 10 टंका भी बाहर कर पारे कहीं से ज्ञान है यहीटा तू नहीं जीवु एठी जो बैंक बैलेंस रे तू रखी दौचु जमा करुचु बाड़ी कोठा जमी किणुचु कौन जीव तो सहित एटा किए न जानी जीवनी। किंतु आम जेटा जीव जो दानटा आम दौचे तो सेटा आमर आध्यात्मिक अकाउंट रे जमा हो। आज आम देखु संसार लोक जन्म होती ना किए कोटिपति घरे जन्म हो सी कौन कौन खटी मत कहना कौन खटी कि किसी आम देखुचे ना सी तो छोट छुआ जिते किसी खटी आसला गोटे पाखे एत आ जड़े रास्ता कड़े भी जन्म हो तो सी केम जन्म है। तो एवटू बुझा दरकार ना तार से एकाउंट से जमा करी तेणु आज सी करोड़पति घर जन्म हो गला आर जमी जमा नहीं। तो यहीटा जो भगवान दौचे ये ज्ञानटा जो तो आत्मा शरीर जो कर मरीज ये किंतु आत्मा जेटा आम करवा आत्मा कौटी करना परमात्मा को सेवार लगे आत्मा ऑटोमेटिक आनंद पाइब कहीं आत्मा है परमात्मा अंश जो आम भगवान को सेवार लगौचे आम धन को तो सहीटा कौन हम आम आध्यात्मिक अकाउंट जमा है। तो सहीटा आम साथीर नहीं कि जीवु है ना। तो ये सारा जो तो कहते ना ये ज्ञान आपन जदि बुद्धि आ ज्ञान ज्ञान माने आत्मार ज्ञान जदि आम जानी जा तो आम मोहरु मुक्त हो सुख दुखर जो जो फिलिंग्स सी भी मुक्त हो आम भय आ निर्भय भयर भी मुक्त हो सबू किसी अज्ञान आम मुक्त हो जदि आम केवल आत्मा करवा निज पाई
ଆଜି ସାରା ସଂସାର ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତ ଆମେ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବା ମୁଁ ଆତ୍ମା, ତ ଫିର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କରିବି ନା, କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ, ଆତ୍ମା ଚିରନ୍ତନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କରିବା ନା, ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଏବେ? ଶରୀର ପାଇଁ ସାରା ଜ୍ଞାନ କରୁଛେ। ହଁ, ଶରୀରକୁ ସକାଳଠୁ ମାନେ ଖିଆ ପିଆରେ ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ ଭଲ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାରେ ବା ତାକୁ ଭଲ ମାନେ ଖାଇବାରେ, ସାରେ କାମ ତ ଶରୀର ପାଇଁ ହେଉଛି। ତ ସେଇପାଇଁ ସାରେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇକି ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏଇଠି ଫସିକି ରହୁଛେ। ଯୋଉଦିନ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଫିର ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବା, ମତେ କୋଉଠି ଲଗେଇବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ତାପରେ ଯୋଉ କହିତେ ଦୟା ବା ଉପରେ ସତ୍ୟ, ହଁ, ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ, କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ହେଲା, ଏଇ ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଲା ସତ୍ୟ, ଶରୀର ହେଲା ଅସତ୍ୟ, ତ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆସିଯିବ। ତ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପର୍ପଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟଟା ହୁଏତ ଅପ୍ରିୟ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିବା ଦରକାର, ତାକି ତାର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି, କୋଉ ଯେ ବଡ ବଡ ଗୁରୁ ସାଜିକି ବସୁଛନ୍ତି, କେହି ଏଇ କଥାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭାଇ ହରି ନାମ କର? ଆପଣ ଯେତେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ବାସ୍ ଗୁରୁ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାମ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କଣ? ବେଦବାଣୀ ସତ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଭାଗବତରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀୟ ପାନ ଦ୍ୟୁତ ସୁନା ଯତ୍ର ଅଧର୍ମ ଚତୁର୍ବିଧା। ତ ଏଇ ଚାରି ଜାଗାରେ ଅଧର୍ମ ରହୁଛି। ତ ଇଏ ସତ୍ୟ, ତାକୁ କରିବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସାଜିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଚେଲେକୁ ଏଇ ଚାରିଟାର ପରିଚୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ କହିମି ତ ସିଏ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହବନି, ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇବ। ଭାଇ ତୁ ଖା, ତୁ ମୋର ନର୍କରେ ସଡ଼, କିନ୍ତୁ ତୁ ଖା। ତ ଇଏ ଏତ ତ ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା। ତ ଏଇଠୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଯିଏ ବି ସତ୍ୟର, ବରା ଏଇଟା ଅପ୍ରିୟ, ଭାଇ ମତେ ଛାଡିତେ ପଡିବ, ପୁଣି ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ବର୍ଷ ଗଲା, ଏତେ ଖାସି ଖାଇମି, ମଜା ନେମି, ତ ଇଏ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ କାମ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୁରୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଗୁରୁ ମତେ କହିବ ତୁ ଖା, ତୁ ନଶା ବି କର, ତୁ ଗଲତ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବି କର, ତୁ ଗୁରୁ ଧରିନେ, ତୋର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇନା ଗୀତା ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ହର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଗୁରୁ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ସେମାନେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ଚାରିଟା ଅଧର୍ମ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସବସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଶା ଛାଡ, ଆଉ ଘର ଘର କା ଚା, ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଚା ପିଇନେ ଯାଇକି ଆଖିଟା ଖୋଲିବ। ଯେ ଚା ନଶା, ଆଉ ନଶା ମନା କରୁଛି ଭାଗବତମରେ, କୋଉ ଗୁରୁ କହୁନାହାନ୍ତି ନଶାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା, ସତ୍ୟ ଯେଟା ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ବି ଗୁରୁ ସାଜନ୍ତି ସେ ନିଜ ମନ କଥା କହିବେନି, ତ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେବେ। ଭାଇ ଚାରିଟାକୁ ଅଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କର, କାହିଁକିନା ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତ୍ୟାଗ କଲେ ତମେ ନର୍କକୁ ଯିବନି, ତ୍ୟାଗ କଲେ ତମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡିବନି। ତ ଏଇ ଗୁରୁର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ହବା ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କହିବା ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ଘର ଦେଖୁଛେ ଗୁରୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସତ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ତ ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଲି ସତ୍ୟ। ତ ଯଦି ଥରେ ଆମେ ଏଇ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା, ଏଇ ଚାରିଟା କାମକୁ ଆତ୍ମା ଅଟୋମେଟିକ, ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ତ ଅଟୋମେଟିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଯିବାର ପରିଣାମ କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂଯମ ନ କରୁଛି, ତ ବାର ବାର ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରିମି, আগলা ଜନ୍ମ ଫିର କୁକୁର ବିଲେଇ ସୁଅର 84 ଲାଖରେ ଘୁରିମି, ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା? କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁବ আগଲା ଜନ୍ମ ପୁଣି ପଶୁ ପକ୍ଷୀରେ ଘୁରିବା ପାଇଁ? କାରଣ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଜଣା ନାହିଁ। ତ ସେଇପାଇଁ ଦେଖିଲେ ନା, ଆପଣ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଯିବେ ନା, ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଯିବେ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବେ, ମତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବାର ଅଛି, ତ ଏଇ ବୁଝିଯିବେ ଆଗେ। ତ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ହେଲା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଇଗଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ବୁଝିଯିବା, ତ ଫିର ଯେମିତି ଗୋଟେ କହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କ୍ଷମା ଗୁଣ। କ୍ଷମା, ଆମେ କାହା ସହିତ ଯଦି କିଏ ଆମ ସହିତ ଗଲତ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତ ଆମେ ବଦଲା ଭାବ ଆଣୁ, है ना। तो ये जिनसटा कहीं से ये भी अज्ञान। अरे आज सी मत कहीं दुख देला, जी भी क्या किए मत दुख दे था, तो परिणाम आम शास्त्र कौन जाना, जे जैसे करनी ऐसा फल आज नहीं तो निश्चित काल। माने मु किछि करिछि तो रिटर्न माने क्रियार प्रतिक्रिया रही, तो ता द्वारा मत मिलला। तो सेठी तो यही ज्ञानटा आम जाणीजा, तो आम बदलार जो भाव आम भितर आसे, तो आम कहीं आम जब बदला नब, ताने सी आ गोटे कर्म क्रिएट हो मत आउ थे पुणी भोगीते पड़ो, है ना। तेणु ये कौन क्षमार गुण आसी जाए, नहीं मत ये सही जार अच्छी। तो से भी केत ये सब
ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଆମେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ସତ ମାନେ ସମ ଦମ ଯେଉଁ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବଶମେ କରିବା, କ୍ଷମା ଗୁଣ ଆଣିବା, ସତ୍ୟବାଦିତା ବାବା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ହେବ। ତ ଯାହାବି ଭାବ ଏଠି କହିଲେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଛେ है ना, कहीं ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଯୁଗରୁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି। ଶରୀର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରେ କେତେ ଥର ମରିଲେଣି? ଆମର ଶିଶୁ ଶରୀର ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କୁମାର ଶରୀର ଅଛି କି? ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୌବନ ଶରୀର ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି ନା। ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ଥର ମରିଲେଣି? କିନ୍ତୁ ତା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଆମେ ତ କେବେ ମରିବା ହିଁ ନାହିଁ, ତ ମୋର ଭୟ ହବ କି? ଭୟ ହବନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଲଗେଇଦେବା ନା, ମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହେଇଯିବ, ତ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା, ତ ଫିର ସାରା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଅଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଫିର ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା। ସେଇପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ତପ। ତ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଗୀତାରେ ପଢ଼ିଦେଲେ କି ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ଏତେ ଖାଲି ଜାଣିଦେଲେ ହବନି। ଇଏ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କେତେବେଳେ କରିବା? ତପସ୍ୟା କରିବା। ତପଃ, ବିନା ତପସ୍ୟାରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ଶରୀର ଧାରଣାରେ ଅଛେ। ତ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପ ରୂପର ଧୂଳି ଜମିକି ଏମିତି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ବି ଶରୀର ଏତେ ଭକ୍ତି କଲେଣି ଫିର ବି ଶରୀର ଧାରଣାରେ ଅଛେ ନା। ତ ଆମକୁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ତପସ୍ୟା କରତେ ପଡ଼ିବ। ସେଇପାଇଁ ତ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବସିକି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେ ନାୟମ ଦେହ ଦେହ ଭାଜାନ ଲୋକେ କଷ୍ଟାନ କାମାନ ଅହର୍ତେ ବିଟି ଭୁଜାମେ ତପ ଦିବ୍ୟಂ ପୁତ୍ର କାଜେନ ସତ୍ୱଂ ଶୁଦ୍ଧେ ତୈନ ବ୍ରହ୍ମ ସୌଖ୍ୟମ ଅନନ୍ତମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର, ଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇବା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ୟାକୁ କୁକୁର ସୁଅର ଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମିଳେ ନାହିଁ ଏ ଶରୀରଟା। ହଁ, କ'ଣ କହିଲି? କୁକୁର ସୁଅର ବିଟ୍ ଭୁଜାମେ, ବିଟ୍ ମାନେ ବିଷ୍ଠା। ବିଷ୍ଠା କିଏ ଖାଏ? କୁକୁର ଶୁକୁର ଖାଆନ୍ତି ନା। ତ ବିଷ୍ଠା ଖାଇଲା ଭଳି ଶୁକୁର କୁକୁର ଭଳି ଜୀବନଟା ବିତେଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିନି। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି? ନା ତପ ଦିବ୍ୟମ, ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖମ, ଅନଲିମିଟେଡ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି ଅନଲିମିଟେଡ ସୁଖକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ତପସ୍ୟା କରତେ ପଡ଼ିବ। ହଁ, କିଛି କଲେ ତ କିଛି ପାଇବା ନା। ତ ତପସ୍ୟା କଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁ କେବେ ଅନ୍ତ ହବନି, ଇଏ ଅନନ୍ତ ସୁଖକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ଅନନ୍ତ ସୁଖକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତପଃ। ସେଇପାଇଁ ତ ଶ୍ରୁତିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଯେ ତପ ନା ଶୌଚ ନା ଦୟା ନା ଦାନ ନା ଗୁଣ ନା ଧର୍ମ ନା ଶୀଳ ନା ଜ୍ଞାନ ते मृत्यु लोके भूरी भार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। हाँ, यदि मनुष्य है कि पाखे तो सबसे प्रथम से कहले तपह, तपस्या नहीं। हाँ, तब दया नहीं, ज्ञान नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, जो भी गुण कथा कहीगले जदि नहीं तो सी गोटे शरीर माने पृथ्वी पाई गोटे बोझ। से मनुष्य नुहे, से 4 गुड़िया सॉरी 2 गुड़िया पशु विचरण करछंती संसार रे। तो से तपस्या दरकार। तपस्या हेले तमें वास्तविक आम आत्मार उपलब्धि करवा। तो से जो वास्तविक आत्मज्ञान को आम उपलब्धि करा। थे आत्मज्ञान उदय हो गने वास्तविक सद्बुद्धि जागृत हम। फिर आम सारे काम क्या करवा? फिर आत्मा करवा। एवं जो काम जो अनित्य होची, अनित्य संसार होची, अनित्य शरीर होची, अनित्य समाज होची, तो फिर नित्य हम। बुद्धि से जागृत हम नित्य करवा, कहीं आत्मा नित्य। तो से प्रथम हम तपस्या। तपस्या कले तो जमी मुझे उदाहरण दिखते ना, जमी सुना खणी रे अच्छी से बहुत गंदगी लगी निआरे पकईते पड़ो। निआरे पकईले तार सब गंदगी जल जाए, फिर तार वास्तविक निखार आसो। से भाई आम पापर अनेक जन्म केते पाप करछे। तो से पापर कारण जो आम आत्मा को उपलब्धि करूने। तो प्रथम दरकार तपस्या। आ तपस्या माने किछि निज कष्ट स्वीकार करवा। जमीती कष्ट कौन? गोटे कथा को मु चा पीऊँगी बहुत आनंद लगुच, चाटा को छाड़ा केते कष्ट है ना, ये तपस्या। पानटा को छाड़ा केते कष्ट, इंद्रिया को संयम करवा यही कष्ट। बाकी एवं शीत दिन हाँ कंबल भितर केते आनंद लगुच शोबारे है ना, ताको त्याग करवा। यही ब्रह्म मुहूर्त 4टा बेले से रेजा को खुलिकी फिंगी बाहर त्याग कले ना, आप आनंद को त्याग कले ना, तो यही तपस्या।
ହଁ ଯେ ବ୍ରତ କଲେ ଆମେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖାଇଲେ ପୁରା ଦିନ ଏକାଦଶୀରେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଖାଦ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ନିଜକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ତ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ତପସ୍ୟା ନା। ତପସ୍ୟା ମାନେ କିଛି ଜାଣି ବୁଝିକି କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତ ଏଇଟା ହେଲା ତପସ୍ୟା। କାହିଁକି କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା? କିଛି ଅନନ୍ତ ସୁଖକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ସୁଖକୁ, ଅନନ୍ତ ସୁଖ ମାନେ ଯେ କେବେ ଖତମ ହଉନି, ତ କିଛି ସେଇ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ମାନ ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁଖଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଆର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର। ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି, ଯଦି ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଣ ହବ? ଅନନ୍ତ ସୁଖକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନା ଟେମ୍ପରାରୀ ସୁଖକୁ ପାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ କିଛି ଦିନ ସୁଖ ପାଇବ, ତାପରେ ଅନଲିମିଟେଡ ଦୁଃଖ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ସମୟରେ ବେଶୀ କୁକୁର ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରିଥିବ ଆଜି, କେତେ କୋଉଠି ସେ ଶୁଉଛି, କଣ ଖାଉଛି, ଥରେ ତାହାରି ଉପରେ ନିଜକୁ ରଖିବେ ନା, ତ ଫିର ହୃଦୟ କାମ୍ପିଯିବ, ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କରିବିନି। କିଏ ତ ଅଛି ଆମର କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ଦେଖ, କିଏ ମଣିଷ ପାଖରୁ, କିଏ କରୋଡ଼ପତି ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, କିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, କିଏ କୁକୁର ପାଖରୁ, ବିଲେଇ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିଯିବା ନା, ତ ଆମର ତାହେଲେ କିଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ କର୍ମକୁ କିଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ସଂଯମ ହେଇଯିବା, ଆମକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, କଣ ନ କରିବା ଦରକାର, ଫିର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା ଆମେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ବାସ୍ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଜିଓଗ୍ରାଫି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଲେ ମିଳିବନି, ଗୀତା ପଢିଲେ ମିଳିବ, ଭାଗବତ ପଢିଲେ ମିଳିବ। ସେଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଭେଦର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା। ତ ଆମ ଶରୀରଟା ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବନିତ, ଆଉ ଇଏ ଅନିତ୍ୟ, ଆଉ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ। ଆଉ ଭଗବାନ କହିଲେ ଜାତ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଜ। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ମାନେ ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ, ମରିଛ ମାନେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ନା ଆଗଲା ଜନ୍ମ ଆମ ସୁଖ ହଉ, ଏଇଭଳିଆ ନ ହଉ। ତ ସେ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଭଲ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ନା। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଗଲା, ବାସ୍ ଖାଅ ପିଅ ଏସ୍ କର, କାଲକି ସିନେ ଦେଖାଏ, ତ ନା ଆଗଲା ଜୀବନକୁ ଆମେ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛେ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁରୁ ହଉଛି। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ, କ୍ଷମା ଭାବ, ଫିରି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ, ବା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା, ସୁଖରେ ଖୁସି ହେଇଯିବା, ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଯିବା, ଏସବୁ ସମଭାବ। ତ ଏଇ ସାରା ଆଉ ମାନେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି, ତ ଏ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋର ଏଇଟା କହିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ କହି ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛି କହିଛି ବୋଧେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କଥା ପ୍ରଭାବରେ ତ କହିଚାଲିଛି, ଯେମିତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆସୁଛି ମୁଁ କହିଚାଲିଛି। ତ ବାସ୍ତବିକ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଦାନ କେଇଟି କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ତ ବାସ୍ତବିକ ଦାନ କେଉଁଠି କରିବା ଦରକାର ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ କାହାର? ଭଗବାନଙ୍କର ନା। ଦାନ କ'ଣ କରୁଛେ? ପଇସା। ଆଉ ପଇସାର ବାସ୍ତବିକ କେମିତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଟା ରହିବ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆମ ପ୍ରଭୁ ବି, ତ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଲୁ, ଆମେ କେବେ ଯେ କହନ୍ତି ନା ଯେ ଗରିବୀର ଏହସାସ ଆମେ କେବେ କରିବନି। ତ ଆଜି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଏବେ ମିଳୁଛି। ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବୁ ଆଗଲା ଜୀବନକୁ, ଆଉ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯଦି ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ତ ସବୁକିଛି, ତମର ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିନି, ଯଦି ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଜୀବନରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ। ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନ, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତମେ ଏଇଠି ଜମା କରିତେ ଲାଗିଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ସହିତ ଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଗିବାକୁ ଯାଉ, ଯଦି ଏମାନେ କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ମନା କରିବେନି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହବ, ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବେ। ଏଠି ଯେ ଏଲ୍ଆଇସିରେ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, ଏ ସାଥିର ଜୀବନୀ ଲୋ ବାବା, ଏଇଟା ଜମା ହେଉଛି ଯେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଟା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁକିନା ବାସ୍ତବିକ ଧନ ଭଗବାନଙ୍କର, ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ପତ୍ନୀ ନା, ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଇଠି ଏ କାମଟା ହେଉଛି, ବିନା ହିଚକରେ ଏଠି ଦେବା ଦରକାର। ବରଂ କମ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗଲା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଆଗଲା ଜନ୍ମରେ ନ ଆସୁ। ତ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ କେତେବେଳେ? ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ ଆପଣ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ଲଗେଇବେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଥର ଆଉ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆପଣ ଗୀତା ପଢିଲେ ମିଳିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟରେ ଦାଦା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଅନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବାସ୍ ଭାଇ ଶରୀର ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଲାଇଟଲି ରଖିବେ। ଆଉ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା। ଯଦି ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ହେଇଯିବ, ଫିର ଜିନ୍ଦଗି ଜିନ୍ଦା ଲାଲା। ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ରଖିବି ଏଇଠି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ।